Акшамлар бүгін Қырым ижғалының 721 күні эфирде заман студияда Эльмаз Асан çalışmakta. Элиф бала мерkezine кені тешкірувлер ile келділер. Қырымда ұқық қорыжы мерkezінің идарежесі Александра Крыленкованың қабер еткене көре мерkezге прокуратура темсилжилері келіп, весихаларны костермеге талап етті. Bu sefer teşkürüv sakinçde keçti, silahlı insanlar yok edi. Lakin şu arada kanuni bozuluvlar yüz berdi. Şu cümleden teşkürüvnen tenbelemeyip keldiler. Talaplarda vesikalarını takdim etmek için nasıl bir müddet kayıt etilmegen edi. Onlarını acele göstermege talap ettiler. Hatırlatamız yanvarın 27'sinde Cankoy şehrinde yerleşken Elif Kırım Tatar Bala merkezinde FSB, politsiya, prokuratura ve SES temsilcileri büyük teşkürüvni keçirdiler. Teşkürüvler neticesinde hepsi vesikalar atты ювджи vasıtalarga sertifikatlar alıngan edi. O zaman mahsus cerpnamesiz merkez kadimlerini soravga alıp kettiler. Merkezin müdiri Lütfiye Zudiyeva'nın sözlerine binaen suallerini çoğusu dinin bağlıydı. İşgal etilgen Kırım'da Kırım Tatarlarga nisbetten yapılgan represiyalar hep arta. Bunu Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov bildirdi. Korkutov, evler, cami ve bala merkezlerinde tintuvler devam etti. Yakında 16 insanını yakaladılar. Onlardan 4 kişini 2 ayga hapiste kaldırdılar. Onlarını terrorizmde kabahatlaylar. Meclis yolbaşçısının kayıt etkenine göre, şimdi Putin ozını kalakoz devamında Гитлер ve Kırım Tatarlarının sürgünlüğü zamanında Stalin gibi alıp bara. Onun için beyanatlar ve deklarasya zamanları geçti. Şimdi halkara seviyesinde daha da radikal usulları ile hareket etmek gerek. Те, що обговорювати терміново посилення міжнародних санкцій щодо Росії, винесення цього питання на обговорення в Раду, на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, для того, щоб просто запобігти, можливо, комусь здається таким дуже надуманим нашим страхам, але ми бачимо, що воно до того йде, для того, щоб запобігти більшому злочину, який готується в Криму. Я ще раз хочу сказати, цей злочин ми бачимо як витіснення кримських татар повністю. Advokat Mustafa Cemilevге Kırımga kirmege yassakka itiraz bildirecek ola. Mark Feigen Rusiya Federal Xavfsızlık Hizmetinin Yarımadaga Kırım Tatar halkının liderinin kirmesine kanunsuz yasağına mahkemege şikayet yolladı. 2014 senesi Kırım'ın Rusiya memuriyeti Mustafa Cemilev, Rifat Çubarov ve İsmet Yükselge 5 yıl devamında Yarımadaga kirmege yasak etti. Onların şikayetleri insan hakları boyunca Avrupa Mahkemesinde bakıla. Avrupa Birliği işgal etilgen Kırım'da Kırım Tatarlar için kasibetlenye. Avrupa Şurası'nda bu sene fevral 11-12 günleri devamında Kırım'ın işgalci hakimiyetinin kanunsuz şekilde 13 Ukrayna vatandaşı ve Kırım Tatar halk vekillerinin hapiste tutmasını mahkum ettiler. Заява так званого прокурора Криму про можливу заборону меджлісу кримсько-татарського народу і також ці обшуки і затримання кримсько-татарських активістів, до яких дійшло при кінці минулого тижня. І ми сприймаємо ці події дуже стривожено, бо для нас це означає, що відбуваються системні порушення основних прав і свобод мешканців Криму, України. І ми як таке засуджуємо ці події, засуджуємо незаконне утримання під арештом, засуджуємо також ці заяви, якими пропонується делегалізувати меджліс. Ми закликаємо так звану владу Криму припинити ці політичні тиски, репресії і якнайшвидше відпустити всіх незаконно затриманих громадян України.
Rusya uku horıcıları fevral 26 işini siyasi olarak belgileyler. Bunu Kırım jurnalisti Zahir Akadırov, Kırım Cumhuriyeti'nde insan hakları boyunca vekili Lyudmila Lubina ile ötkerilgen görüşünden son bildirdi. Görüşüv devamında Lubina yanvar 15 günü fevral 26 işi boyunca ötkerilgen mahkeme toplaşuvunda Zahir'nin yakalanığı öz itirazını bildirdi. Bunun beraber o Rusya Federasya'nın şahsi hafsızlık hizmetini öz adından ariza yollamağa teklif etti. Лубина, как мне показалось, намеренно акцентировала свое внимание на этом деле, дав некоторые оценки. Во-первых, она назвала его политическим, а во-вторых, омбудсмен вспомнила, как сама 26 февраля 2014 года, будучи депутатом Крымского парламента, пыталась попасть в здание Верховной Рады Крыма. При этом она отметила, что крымско-татарский митинг в этом плане был более организованным, чем тот, что организовали представители партии «Русское единство». В-третьих, столкновение между митингующими в тот день возле парламента она назвала месивом, за которым сложно определить, кто прав, а кто виноват. Также Лубина попросила сообщить ей, когда состоится следующее заседание суда по этому делу, поскольку она сама лично хочет прийти, посмотреть, как проходит судебный процесс. Мы договорились, что омбудсмен направит мне письменный ответ по моему заявлению, после чего наша встреча завершилась. Melitopol'de gayip olgan Ernest Ablazimov tapıldı. Anda o para kazanmak için ketken eken. Ernest evden yanvarının 4'ünde akşam ketті. Şu konu onu Ahmedjit'nin avtovokzalında gördüler. Umumen ise Kırım işgali devamında 10'a yakın Kırım Tatarı gayip oldu. Onlardan tek ikisi tapıldı. Kırım sakinlerini Ukrayna номерларını neyse Rusya номерларına dönüştürmege gerek olacak. Rusya Yukarı Şurası Kırım sakininin şikayetini bakıp çıktı, lakin onu red etti. Şikayetke göre Kırım işgalinden son yarımadada Ukrayna vaktinde verilgen vesihalar hala da öz күчіні joymay. Rusya Federatsiya hakimiyetinin temsilcisinin anlatkanına göre Rusya territoriyasında yol hareketinin kafsızlığı boyunca kanun çalışa. Ona göre hepsi arabalar Rusya Devlet Avto İnspeksiyası tarafından resmileştirilmek gerek mahkeme hakimiyeti mevamına kol tuttu. Kırım'ı Türkiye ile cenkini hazırlaylar. Rusya harbi eksperti Pavel Felgengauer sonki vakitte Rusya silahlı kuvvetlerinin hareketi artkanını bildiriyor. Bu yönelişte işgal etilgen Kırım'da ve Kaspisk denizde geçirilgen harbi öğrenivlerini Türkiye'ye karşı cenk başlamasına yollanılgan dep belgileyler. Начались внезапная проверка, большая мобилизация сил, и силы двигаются на юг, концентрируются в Крыму. Я не думаю, что это против Украины. Крым не подходит очень хорошо, в общем, для операции против Украины. И вообще украинский генштаб, наш генштаб, негласно объяснил, что это не против вас. Значит, кто еще остается? Турция. Полномасштабная турецко-российская война, которая включит и Черноморский весь регион, включая и побережье России, то есть Сочи, Новороссийск, может быть, Севастополь. Возможно, что-то произойдет в Армении, Карабах. А это все может уже разрастись, конечно, в общеевропейскую войну, которая, в принципе, может перейти в ядерную. Teröristler Ukrayn harbilerge hücum etmeye devam eteler. Ato zonasında uruşlar toxtamay. Rusya cenkaverleri yasak etilgen silah kullanıp ve Donbas'ta deeskalasiya boyunca anlaşmanı bozup Ukrayn позицияларına karşı 60 kere ateş açtılar. Окрім гранатометів та мінометів, цієї ночі окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Так, з напрямку Старомихайлівки по наших опорних пунктах в Первомайському та Нівельському противник вів вогонь з БМ-21 «Град». Під мінометний обстріл бойовиків потрапили позиції сил АТО в Пісках, Красногорівці, Широкіному, Лебединському, а також неподалік Чермелика та Водяного. Обстріли наших опорних пунктів з гранатометів та стрілецької зброї зафіксовано в Опитному, Мар'їнці, Луганському, Новгородському, Зайцевому, Троїцькому та Новоселівці. Окрім того, по українських укріпленнях в Опитному ворог застосував протитанкову керовану ракету.
Украина мектептеринде Кырымда 2014 senesi fevral 26 kununun vakaları hakkında aytılacak. Ukrayna'da Silvia İlim Nazirligi 2014 senesi fevral-mart ayları Kırımda ötkerilgen karşılık vakalarına dersler bağışlap ötkermege teklif ete. Hocalar işlerini esasında Kırım karşılığı konuna hazırlanılgan metodik kullanmalar koyulacak. Materiallarını teşkil etme gayesi birkaç ay evvelsi peyda oldu. Metodik materiallar Almenda Gражданлық Тәсілінің merkezi tarafından hazırlanıldı. Bugün onun презентациясы geçti. Багато хто досі сьогодні вважає, що Крим повністю підтримав ті події. Що Крим 100% проголосував на референдумі, що в Криму немає громадянського спротиву, що повністю Крим щасливий від того, що відбулося в лютому-березні 2014 року. Але це не так. Той спротив є. Что же сюда вошло? Мы попробовали сделать определенную структуру. Мы попробовали рассказать через фактический материал, через хронологию, как это происходило. Второе, мы отобрали фотографии. Третье, мы отобрали видео. Мы дали тот материал, с помощью которого учитель может создать свой конструктор этого заняття. Є особиста вина кожного з нас перед кримськими татарами. Ми дуже мало зробили для цього народу. Ми дуже пізно визнали їх корінним народом цієї їхньої землі. І показали той спротив людей, які, ризикуючи життям, відстоювали свою гідність, свою свободу, свою честь. Ну, зрештою, і нашу з вами гідність нашої держави. Украина парламентінің бинасында Кырым ишгалінің 2-нче yılına bağışlanған sergi açıldı. Sergide Aypetридағы бала кафалары ve балталарыны не birleştirip oldu eken, bunu bizim jurnalistlerimiz öğrendi. Депутатлар өзлерін балталарын кетірділер. Бұл сефер балталарын кераметтен япылған. Юқары шырасының 3-ші қатында там, где дети спят, сергісі açılды. Экспозиция сасында Украин ресамы Олег Тистаның Айпетри ресімі қойылған. Бұл ресім Рустемский бен тарафындан Қырым татар сөбінде ераштырылған. Дақтывынде бала башлары. Оларға Севлад Даратком үйлефілгінде балталарын тікленілген. Ресім четлерінде колонналарда шайынлер тасвир етілген. И у нас получилось такие вот уже совершенно зрительные образы, когда детские лица, детские головы окружены таким вот воинственным оберегом, который говорят о том, что наш мир, наши святые вещи, сакральные для каждого из нас, наших детей, нужно охранять. Таким вот тотемным образом святым для крымских татар являются горы, которые у них отождествляются с Крымом, их исконным местом проживания, их родины, и другой у них нет. Это святыня. Горы для них это святыня. И вот эту святыню нужно защищать. И в данном случае вот как раз соколы опять-таки выступают тотемным знаком, символом силы, символом мужества и символом свободы. Земаневи Украин ресамларынан Кырым татар үслүбүндө япылган ишлери мижлиске актуаль олуп көрүндү. Анда серги кечирмесине дестек көстөрмеге карарга келдилер. Ми прямо говоримо тим, які сидять в Кремлі, ті, які від їхнього імені зараз хазяйничають в Криму, ми кажемо, це наші топори, вони для вас. Це наші соколи, вони будуть в наших горах. Це наша гора, Айпетри, це наш Крим. Ми повернемося. Рустемский бен ресамларга уйдырылган образларны азырламага ярдым этти. Сергиде омуэлиф оларак тагдим этилген, мында онун Кырым татар үслүбүндө япылган ишлери де бар. Наша аутентичная культура, это наши традиции, это фольклор и все, что с ним связано. Это наша память, это наши колыбельные песни детские, это символы и знаки, через которые мы передаем боль, через которые мы передаем эмоции, через которые мы передаем свои беспокойства о том, что сегодня происходит. Джен Кырым ве умут образлары серги зеречелеріне ачык айдын анлайшылы oldu. Она вызывает много ассоциаций. И с Крымом, и то, что сейчас происходит с нашей малой родиной во время оккупации. И в то же время она дарит нам надежду дополнительную, да, что мы все-таки туда вернемся.
что все эти трудные времена пройдут, и над Крымом снова будет на Дайпетре яркое небо, и топоры будут нужны только для того, чтобы колоть дрова. Мне кажется, что здесь есть очень много предчувствий и аналогий. Почему? Потому что топоры и головы, они всегда порождают как бы ряд таких достаточно эмоциональных сюжетов. Вот, но при этом они заставляют задуматься и об возможных развитиях ситуации. Почему? Потому что так или иначе эта выставка посвящена Крыму, вопросам Крыма. И вот в контексте того, что происходит в Крыму, они заставляют задуматься о том, что может быть, не дай Боже, если как бы не мониторить ситуацию, если не обращать внимания на Крым и как бы не пытаться ничего изменить. Экспозиция юқары шурасында кечулері олған инсанлар қимет кесе білелер. Серңгі февралін 19-на қадар девам етежек. Роман Спирдонов, Асан Аминов, Заман, АТР. Қырымда нам қазанған артисті Қырым ойын ансамблінің ойыншысы Майя Анафиеваның Ахмездете өткерілген ижади ақшамы аншлаг ile keçti. Profesyonel ustalığı, güçlü tabiat ve enerjiya ile толлы çıkışlar oyuncunun ozu ve onun talebeleri tarafından taqdim etildi. Явлық ойыны балықчы тым-тым ведигер мерақлы чықышлар бұны эпсыны истидатлы ойынчы ве устаз Майя Анафиеваның кичкене талебелері тақдым еттілер. Ойын устасының ижади ақшамы парлақ чықышлар не толы еді. Олардың чоқысы кичік спектаклеріні андра еді. Қырым татар саналаштырмалардан ғайры дигер халқының ойынларыны да көрмеге мүмкін еді. Ақшамның ең парлақ чықышы бұл Майя Анафиеваның талебесі ile icra етілген лезгинка ойыны oldu. Майя Анафиеваның айтқанына көре бұтын ғайрет яш несіл үшін япыла. Ән esası кенжетайларға балалықтан милли ойын ве адетлерге севгі ашламақтыр. Я хочу донести, что у нас очень красивая культура, очень красивые танцы, песни. Я хочу, чтобы наша молодежь и наши дети стремились развивать ее еще больше. Серджілер ақшамдан мемнун қалдылар. Айтқанларына көре бұл тәдбірден әйе дұйғылар ile қайттылар. Майя Ханум, она настолько их заинтересовывает, что они все, если ребенок даже не хотел ходить, он первый раз пришел, все, его уже невозможно оттуда забрать, он хочу и все, и буду заниматься. Вроде она и строго с ними, но в то же время она отдает всю свою душу детям. И не знаю, сколько у нее силы, сколько у нее энергии заниматься. У нее же очень много детей, это детей 200, наверное, точно. И откуда у нее столько энергии? Наверное, она черпает от детей эту энергию и дарит ее нам, всем зрителям. Творчество Майя Ханум очень уникальное, необыкновенное. У нее в каждом танце своя изюминка. Каждый танец как бы лучше другого. И мы желаем ей как бы больших творческих успехов и шокировала, чтобы нас все больше и больше. Майя Анафиеваның невбетеки ижади ақшамы яқын вақытта кечірілежек. Анда есе ойынжы да зияды Қырым татар ойынларыны азырламаға вада етті. Бұл сонки хаберіміз еді. Сізге ей ақшамлар тілейміз, сағылықне қалыңыз.